أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا المصطفى وشفيعنا المقتفى ومولانا المجتبى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله واسع والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلفون نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام 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 أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا
الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من 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 الخطايا. அல்ஹம்துலில்லாஹ். அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையால் ஒவ்வொரு வாரமும் அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவதற்காக அல்லாஹ்வுடைய நினைவை இழந்து பாலடைந்த உள்ளம் பாலடைந்த வீட்டை போல் இருக்கக்கூடிய நம் உள்ளத்தை மீண்டும் புதுப்பிப்பதற்காக ஒவ்வொரு வாரமும் அல்லாஹ்வை நாம் நினைவு கூறி திக்ர் மஜ்லிஸிலே நாம் அமர்ந்திருக்கின்றோம். அதன் அடிப்படையில் இந்த திக்ர் மஜ்லிஸ் என்பது எதற்காக? ஒவ்வொரு வாரமும் கூப்பிட்டு வச்சு உட்கார்ந்து அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்கிறோம். யா ஃபாரிஜுல் ஹம்மி வ யா காஷிஃபல் கம்மி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு வாரமும் பலவிதமான திக்ர்களை நாம் ஓதுகின்றோம். இந்த திக்ரை ஓதுவதனுடைய நோக்கம் என்ன? அதான் முதல்ல பார்க்கணும். இன்னைக்கு வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்தில் வாழ்ந்த சஹாபிகளை போன்றோ இல்லது அவர்களுடைய காலத்திற்கு பின்னால் தாபிஈன்களுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த தாபிஈன்களை போன்றோ, அதுவுமல்ல தபஅ தாபிஈன்கள், அதற்கு பின்னால் வந்த தபஅ தாபிஈன்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை போன்றோ இல்லை இமாம்கள் சாலிஹீன்களுடைய வாழ்க்கையை போன்றோ இன்றைய சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கை இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது. நம்மளை யோசித்து பார்க்கணும், நம்முடைய உள்ளம் எப்படி இருக்குது? சஹாபாக்கள் அப்படி இருந்தார்கள். சஹாபாக்கள் உலகப்பட்டு இருந்தார்கள். சஹாபாக்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் உயிர் துறப்பதற்காக தன் உயிரை துச்சமாக மதித்து போருக்கு சென்றார்கள். எப்படின்ட்டு சஹாபாக்களுடைய வரலாறுகளை, இமாம்களுடைய வரலாறுகளை, பல்வேறுபட்ட சாலிஹீன்களுடைய வரலாறுகளை நாம் படிக்கக்கூடிய நாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும். தஷப்புஹ பண்ணி பார்க்கணும். நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கணும். நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது, முன்னால் உள்ள நம்முடைய சமூகத்தினுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது யோசித்து பார்க்கணும். அவருடைய வாழ்க்கை அல்லாஹ்விற்காக இருந்தது, நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த உலகத்திற்காக இருக்குது. அவர்கள் இந்த உலகத்தின் மீது ஆசையற்றவர்களாக பற்றற்றவர்களாக இருந்தார்கள். அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை பெற்றார்கள். நாம் இந்த உலகத்தினுடைய பித்து பிடிச்சி சுற்றுறோம். இந்த உலக ஆசை, இந்த உலகத்தை விட்டு பிரியதுக்கு நம்ம மனசு வரலை. மௌத்துன்னா பயம். சரி, இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய வாலிபர்கள் நம்மளை போன சின்ன வயசு அவங்களுக்கு தான் இந்த உலகத்தில் வாழணும் அப்படின்னு தோணுன்னு பார்த்தா நமக்குன்னு இல்லை. இந்த உலகத்தை விட்டு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, என்னுடைய உம்மத்துடைய வாழ்க்கை 60க்கும் 70க்கும் மத்தியில் அப்படி சொன்னாங்க. ரசூலுல்லாஹ் தன்னுடைய உம்மத்துடைய ஆயுள் காலத்தை சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கு மீறி ஒருத்தர் 70க்கு மேலே வாழ்கிறாங்கன்னா அது எக்ஸ்பிரி டேட் முடிஞ்சிருச்சு. அவங்க எப்படி வேணாலும் போகலாம், என்றைக்கு வேணாலும் போகலாம், எக்ஸ்பிரி டேட் முடிஞ்சிச்சு. அதை தாண்டியும் வாழக்கூடிய வயதான முதிர்ந்த காலத்தில் வாழக்கூடியவர்களுக்கும் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறதுக்கு மனசு இல்லை. இந்த உலகத்தில் வாழணும், இந்த உலகத்தினுடைய சுகபோகங்களை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த பேராவல் இருக்குது. முஃபீது தாலிபீன் அப்படின்ற ஒரு கிதாபில் ஒரு சம்பவத்தை பதிவு செய்கிறாங்க. இது முஃபீது தாலிபீன் அப்படின்ற ஒரு கிதாபு. அதில் ஒரு சம்பவம் பதிவிடுறாங்க. அதாவது ஒரு வயசான கிழவி என்ன பண்ணுதுன்னா, விறகு மூட்டை, அந்த காலத்தில் விறகெல்லாம் கொண்டு போய் விற்பாங்க, இப்போ கூட விற்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி விறகு சுமந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக விற்கிற வேலை. வயசான கிழவி. இந்த கிழவிக்கு என்ன வந்துச்சோ என்னமோ தெரியல, ஏண்டா உலகம் விறகு சுமந்துட்டு இருக்கோம் இந்த வயசான காலத்தில், தூக்கி டம்முன்னு கீழே போட்டுச்சு. கீழே போட்டு இந்த விறகு தூக்குறதுக்கு மௌத்தா போயிடலாம் போல இருக்குது அப்படின்னாங்க. மலக்கு மௌத்தே ரூபா கூட வாங்கிருக்கு, இதெல்லாம் தூக்க முடியலன்னாங்க. பார்த்தா மலக்கு மௌத்து அடிச்சுன்னு வந்துட்டாப்புல. மலக்குல் மௌத்துக்கு அந்த ஏரியாவில் தான் டியூட்டி. வேறு யாரோ போய் டியூட்டி உயிர் வாங்குற டியூட்டியில் இருந்தாங்க போல இருக்குது. டப்புன்னு மலக்குல் மௌத்துன்னு கூப்பிட்டவனே யாரும் வந்துட்டா, ரூஹ கைப்பற்றக்கூடிய மலக்குல் மௌத்து வந்துட்டாங்க. வந்து என்ன கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, கூப்பிட்டீங்களா? ஆமாம், நீங்கள் யார் அப்படின்னு அந்த பாட்டி கேட்குது. அந்த கிழவி, வயசான கிழவி கேட்குது. ஆமாம், நீங்கள் யார்? இல்லை, நான் தான் வந்து மனுஷங்களோட உயிரை பறிப்பதற்காக அல்லாஹ் நியமிக்கப்பட்ட மலக்குல் மௌத்து. நான் வந்து எனக்கு இங்கே ஒரு டியூட்டி இருந்துச்சு,
இருந்துச்சு, உயிர் வாங்கிட்டு இருந்தேன். பட்டுன்னு யாரும் என்னை மலக்குள் மௌத்துன்னு கூட்ட மாதிரி இருந்துச்சா, நான் தான் வந்தேன். என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த பாட்டி என்ன சொல்லுச்சு, இந்த விறகு தூக்குறதுக்கு அழகா மூத்தாவாச்சு போயிடலாமே அப்படின்னு மலக்குள் மௌத்தை கூப்பிடுச்சு. மலக்குள் மௌத் எனக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, ஒன்றும் இல்லை, இந்த விறகு தூக்கிய மண்டையில் வைக்கிறதுக்காண்டி கூப்பிட்டேன் அப்படின்ட்டு பேச்சை மாற்றிடுச்சு. காரணம் இந்த உலகத்தினுடைய ஆசை, இந்த உலகத்தில் வாழணும், இந்த உலகத்தினுடைய பித்து பிடித்து சுத்துகின்றார்கள். இந்த உலகத்தினுடைய ஆசை தான் இந்த உலகத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருப்பது. நம்முடைய உள்ளம் இந்த உலகத்தினால் அந்த அழுக்குனால் அப்படி சூழ்ந்து கிடக்குது. குர்ஆன்ல வரும்ல, ஒவ்வொரு பாவம் செய்யும் பொழுது உள்ளத்தில் ஒவ்வொரு புள்ளி கரும்புள்ளி ஒழுகும். நிறைய பாவம் செய்ய உலகம் அப்படியே உள்ளமே அப்படியே கருப்பாக அப்படியே அழுக்கு மூட்டை மாதிரி இருக்கும். அது போன்றுதான் நம்முடைய உள்ளம். அந்த உள்ளத்தை சரி செய்வதற்காக அலா பிதிக்ரில்லாஹி தத்மஇன்னுல் குலூப், அறிந்து கொள்ளுங்கள், அல்லாஹ்வுடைய திக்ரிலே தான் மன நிம்மதி இருக்கின்றது. மன நிம்மதி என்னைக்கு வரும்? நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கு. யோசிச்சு பாருங்க, ஒருத்தன் அழுக்கா இருக்கிறான், அழுக்க குளிக்காமல் பாண்டையாக இருக்கிறான், அவனுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல மனசு செய்ய தோணுமா? தோணாது. அது என்னைக்கு அவன் குளிச்சு என்னைக்கு அவன் நீட்டாக இருக்கிறானோ அன்னைக்கு அவனுக்கு நல்ல மனிதர்கள் செய்ய தோணும், வாழ்க்கையில் உருப்பண்ணுன்னு தோணும். அதே போன்று தான் நம்முடைய உள்ளத்தில் என்னைக்கு அந்த பாவங்களை சூழ்ந்த அந்த அழுக்கு இருக்கின்றதோ அன்னைக்கு அதுவரையும் நம்மளால் எந்த ஒரு பாவத்தையும் செய்ய முடியாது, எந்த ஒரு நன்மையை செய்ய முடியாது. அப்போ அந்த நன்மையை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய உள்ளத்தை நாம் அந்த அழுக்கை விட்டு நீக்கினால் நம்முடைய உள்ளம் நிம்மதி பெறும். வாரம் வாரம் நம்ம உட்காரமே திக்ரு செய்கிறோமே, நம்முடைய உள்ளங்கள் நிம்மதி பெறுதா? எத்தனை வாரம் கலந்துட்டோம்? ஒவ்வொரு வாரமும் நான் வெள்ளிக்கிழமை தொடர்ந்து சேர்ந்து வரும். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வாரம் ஆகிருக்கும். நம்மளுடைய உள்ளங்கள் எப்படி இருக்குது? அல்லாஹ் சொல்கிறான், அலா பிதிக்ரில்லாஹி தத்மஇன்னுல் குலூப், இந்த திக்ரிலே தான், அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவதிலே தான் நிம்மதி இருக்குன்ற அல்லாஹ் சொன்னான். குர்ஆன்ல சொல்லியிருக்கிறான், உண்மையா இல்லையா? அப்போ நம்மளுடைய உள்ளங்கள் நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். ஒவ்வொரு தாடி திக்ரு மஜ்லிஸ் முடியும் பொழுதும் அல்லாஹ்வை நினைவு கூறி முடிந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய உள்ளத்தை நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். எத்தனை திக்ரு மஜ்லிஸ்க்கு வந்திருக்கும்? யாருடைய உள்ளங்கள் நிம்மதி பெற்றிருக்குது? யாருடைய உள்ளங்கள் நிம்மதி பெற்றிருக்கிறது? கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது. அதுக்கு அல்லாஹ் சொன்னது பொய்யாகி விடுமா? அல்லாஹ் சொன்னது என்றைக்குமே பொய்யாகாது. இந்த அல்லாஹ்வை நினைவு கூறுவதில் மட்டும்தான் இந்த உலக நிம்மதியும் சரி மறுமை நிம்மதியும் இருக்கின்றது. ஆக அன்பானவர்களே, அப்போ நம்முடைய உள்ளத்தில் நிம்மதி கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம சரியான முறையில் அல்லாஹ்வை நாம் திக்ரு செய்யணும்னு அர்த்தம். அல்லாஹ்வுடைய அந்த கூவத்தை அல்லாஹ்வை பற்றி விளங்காமல் நாம் சும்மா வாயளவில் திக்ரு செஞ்சால் மனசில் நிம்மதி கிடைக்காது, மனசில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் வெளியேறாது. மாறாக என்னைக்கு நாம் அல்லாஹ்வை நினைத்து உண்மையாக நினைத்து நாம் திக்ரு செய்கின்றோமோ அன்னைக்கு தான் நம்முடைய உள்ளங்கள் திக்ரில் நம்முடைய உள்ளங்கள் நிம்மதி பெறும். அல்லாஹ் இந்த திக்ரு மஜ்லிஸ்லையும் சரி, கியாமத் நாள் வரை நீ நடக்கக்கூடிய இந்த திக்ரு மஜ்லிஸ்லையும் சரி நம்முடைய உள்ளத்தை அல்லாஹ் நிம்மதியாக்கி தந்தருள் புரிவானாக. ஆமீன். ஆரம்ப கட்டமாக ஃபுதுலுல் திக்ர், நபிமார்களுக்கெல்லாம் இறக்கப்பட்ட 1,24,000 நபிமார்கள் இறக்கப்பட்டாங்க. ஆனால் இந்த எல்லா நபிமார்களுக்கும் என்ன கலிமா தான் வந்துச்சு? லா இலாஹ இல்லல்லாஹ். பின்னாடி வரும் முஹம்மது ரசூலுல்லா, நமக்கு ஈசா ரசூலுல்லா, மூசா ரசூலுல்லான்ட்டு ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் பின்னால் உள்ளது மாறும். ஆனால் முன்னால் உள்ளது எப்பயுமே எப்படி தான் இருக்கும்? லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், அல்லாஹ்வை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை. அப்பேற்பட்ட அந்த மகிமைக்குரிய அந்த லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்கின்ற அந்த திக்ரை இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் ஓதுவோம். அதற்கு முன்னால் அதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் விளங்குவோம். லா இலாஹ, கடவுளே கிடையாது, இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு கடவுளும் கிடையாது. இல்லல்லாஹ், அல்லாஹ் தான் கடவுள். அல்லாஹ் தான் இந்த பூமியை படைத்தான், அல்லாஹ் தான் இந்த வானத்தை படைத்தான், அல்லாஹ் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா வஸ்துகளையும் படைத்தான். எனவே அல்லாஹ்வை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை என்று நாம் உள்ளத்தை அடித்தவாறு நாம் சொல்ல வேண்டும். லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், லா இலாஹ இல்லல்லாஹ், லா إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு. அடுத்தபடியாக நம்ம ஒவ்வொரு திக்ரு மஜ்லிஸ்லையும் பெரும் பெரும் ஷேகுமார்கள், பெரும் பெரும் அவுலியாக்கள் எல்லாம் திக்ர செய்யும்போது பார்த்துருப்போம். எல்லாம் தலையை ஒரு பக்கமாக இப்படி அடிப்பாங்க. இல்லல்லா அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லல்லா இல்லல்லா இல்லல்லான்னு. இப்போ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது நமக்கு அறியாத காலகட்டத்தில் இது எதற்காக செய்கிறாங்க அப்படின்றது புரியாத காலகட்டத்தில் நமக்கெல்லாம் ஒரு விதமான நகைச்சுவையும் சிரிப்பு வரும். என்னடா ஒரு மாதிரி தலையாட்டுறாங்களே, ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக தலையாட்டுறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நகைச்சுவைகள் நம்முடைய உள்ளங்களில் தோணும். ஆனால் அது எதற்காக அவ்வாறு அவர்கள் தலையை ஆட்டுகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது இல்லல்லா அப்படின்ற திக்ர் அர்த்தம் என்ன? அல்லாஹ்வை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, அல்லாஹ்வை தவிர அப்படின்ற அர்த்தம். இந்த உள்ளத்தில் அழுக்கு படிஞ்சிருக்கல ஒவ்வொரு அழுக்ககளாக, ஒவ்வொரு புள்ளிகளாக சேர்ந்து 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 நம்முடைய பாவங்கள் அத்தனையும் ஒன்று சேர்ந்து இருளடைஞ்சு கிடக்கக்கூடிய நம்ம உள்ளத்தை, நம்முடைய உள்ளத்தில் அப்படி என்ன பாவம் இருக்கும்? நம்ம காசு சம்பாதிக்கணும், நமக்கு அவ்வளோ கடன் இருக்குது, நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு அவ்வளோ கடன் இருக்குது, நம்ம காசு சம்பாதிச்சா தான் முடியும், நம்ம உழைச்சாதான் முடியும், நாம் இவ்வாறு செய்தால்தான் முடியும், நான் வீட்டுக்கு போனால் தான் பிரச்சனை முடியும், நான் ரோட்டுக்கு போனால் தான் பிரச்சனை முடியும், இதனால் பிரச்சனையும் முடியும், இதனால் பிரச்சனையும் முடியும், அது நடந்தால் அப்படி நடக்கும், இது நடந்தால் இப்படி நடக்கும் என்று ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமான காரணங்களை நாம் வைக்கின்றோம். ஒவ்வொரு காரணத்துக்கும் இது நடக்கணும்னா இப்படி செய்யணும், நான் நல்ல வீடு கட்டணுமா, நான் நல்லா சம்பாதிக்கணும், நான் நல்லா சம்பாதிக்கணுமா, நான் நல்லா படிக்கணும், நான் நல்லா படிக்கணுமா, நான் இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்களையும் அல்லாத விஷயங்களையும் நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்ம பாவமாக சேர்த்துக்கிறோம். இதுதான் நம்முடைய உள்ளங்களில் அந்த கரும்புள்ளிகளாக சேர்ந்து ஒரு பெரும் அழுக்காக நம்முடைய உள்ளத்தை சுற்றி நம்மை நல்ல அமல்கள் செய்ய விடாமல் இருக்கு. ஆனால் இந்த இல்லல்லான்னு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய தலையை இடது பக்கமாக இப்படி அடிப்பான். இல்லல்லா இல்லல்லா இல்லல்லா. நம்முடைய ஹார்ட் எங்கே இருக்குது? லெஃப்ட் சைடு, இங்கே தானே இருக்குது. நம்முடைய உள்ளத்தை நம்முடைய வாயை நம்ம சுத்தியில் மாதிரி வச்சுக்கணும். சுத்தியில் மாதிரி நம்ம அந்த சுத்தியிலை கொண்டு அழுக்கு படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளத்தை, அறுக்கு படிந்து கல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளத்தை ஒவ்வொரு தாட்டி இல்லல்லா அடிக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த தேவையா, அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் செய்து தர முடியாது, இல்லல்லா ஒரு அடி, அந்த அழுக்கு போச்சு. வேறு என்ன தேவைகள் அல்லாஹ் அல்லாதவைகளை நாம் நினைத்து வைத்திருக்கின்றோமோ, இந்த விஷயம் நடக்கணுமா, அல்லாஹ்வை தவிர வேறு இல்லை, இல்லல்லா ஒரே அடி, அடுத்த அழுக்கு போச்சு. இது போன்று நம்ம எந்தெந்த விஷயங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை நாம் உள்ளத்தில் வைத்திருக்கின்றோமோ எல்லா விஷயத்திற்கும் இல்லல்லா, அல்லாஹ்வை தவிர வேறு எந்த விஷயமும் இல்லைன்ட்டு ஓங்கி நாம் சுத்தியிலை ஒரு பாறாங்கல்லில் அடிக்க மாதிரி, ஒரு அழுக்கு படிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லை அடிக்கிற மாதிரி உள்ளத்தை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த கல்லை போன்று உள்ள அந்த பாவத்தை நாம் அடிக்கும் பொழுது நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து அந்த பாவங்கள் நீங்க அந்த கரும்புள்ளிகள் நீங்க அழுக்குகள் நீங்க அல்லாஹ்வுடைய இபாதத்தின் பக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கை சென்று விடும். அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை தேடிய வாழ்க்கை நமக்கு செல்லும். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சுன்னத்தை பின்பற்றக்கூடிய அந்த ஆசை நம்முடைய உள்ளத்தை தோன்றும். அன்பானவர்களே, உங்களுடைய உள்ளத்தில் என்னென்னவெல்லாம் ஆசைகளை வைத்திருக்கின்றீர்களோ, உங்களுடைய உள்ளத்தில் என்னென்னவெல்லாம் அல்லாதவர்களை நீங்கள் உள்ளத்தில் வச்சிருக்கிறீங்களோ அந்த விஷயங்களை நினைச்சு இல்லல்லா 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 என்று சுத்தியினால் ஒரு கல்லை அடிப்பதை போன்று உங்கள் நாவில் வரக்கூடிய அந்த இல்லல்லா என்ற வார்த்தையை கொண்டு உங்கள் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கை அடைங்கள். இன்ஷா அல்லாஹ். இல்லல்லா இல்லல்லா இல்லல்லா
illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. அதிகமாக அழுக்கு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து இல்லல்லாஹ் என்ற சொன்னதின் மூலியமாக இன்ஷா அல்லாஹ் அதனுடைய காவாசியோ அறவாசி அழுக்கோ நம்முடைய உள்ளத்தை விட்டு நீங்கி இருக்கும். இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் சும்மா இருக்கக்கூடிய டைமில் நாம் எதுவெல்லாம் அல்லாஹ் அல்லாத விஷயங்கள் நினைக்கிறோமோ அப்போது, அதாவது ஒரு அழுக்கு துணி சேர்க்க 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 அது பெரிய அழுக்காயிடும். ஒரு அழுக்கு துணி அப்புறம் துவைச்சிக்கலான்னு விட்டோம்னா என்ன ஆயிடும்? சேர்ந்துட்டு கடைசியில் அதை துவைக்க முடியாமே போயிடும், சோம்பேறித்தனம் ஏற்பட்டுரும். ஆனால் அந்த துணியை அப்பப்போ அழுக்காக நாம் துவைக்கும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய மீது வெறுப்பு, இதை துவைக்கணுமாடா அப்படின்ற அந்த சலுப்பு ஏற்படாது. அந்த மாதிரி என்ன சமீபத்தில் சமகாலத்தில் அப்படியே அப்போ அந்த ஹாலில் உங்களுக்கு அல்லாஹ் அல்லாத எந்த விஷயம் தோணுதோ அப்போ சொல்லிடுங்க, இல்லல்லாஹ், அல்லாஹ்வை தவிர எந்த விஷயமும் எனக்கு இல்லை, அல்லாஹ்வை தவிர வேறு எந்த விஷயத்தையும் எனக்கு இது செஞ்சு தர யாருமே இல்லை, அல்லாஹ்வை தவிர என்னை காப்பாற்றுவதற்கு வேறு யாரும் இல்லை, அல்லாஹ்வை தவிர எனக்கு செல்வத்தை தருவதற்கு யாரும் இல்லை, அல்லாஹ்வை தவிர எனக்கு உணவளிப்பது யாரும் இல்லை, அல்லாஹ்வை தவிர எனக்கு தூக்கமளிப்பது யாரும் இல்லைன்ட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அல்லாஹ் அல்லாதவைகளை நினைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி இல்லல்லா என்று சொல்லி அப்போதைக்கப்போ உருவாகக்கூடிய நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்தக்கூடிய அந்த அழுக்கு நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் வெளியேற்று. அடுத்து 140 தாய்களுடைய சமமான அல்லாஹு தாலா இந்த அல்லாஹ்வை நாம் அழைக்கணும். நம்முடைய பெற்றோர் தாயை ஒரு பிள்ளை கீழே விழுவும் பொழுதோ பசிக்கும் பொழுது அம்மா அம்மா அப்படின்னு கட்டும் பொழுது எந்த அலுவல்களில் எந்த வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய பிள்ளை கத்துதேன்ட்டு ஓடி வந்து தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு உண்டான தேவைகளை நிறைவேற்றி தரும் தாய். இது ஒரு தாய். ஆனால் அந்த ஒரு தாயை காட்டிலும் அந்த ஒரு தாயை 40 மடங்காக அந்த 40 தாய்க்கு சமமான அல்லாஹ் தாலா இடத்துல நம்ம அல்லாஹ் அப்படின்னு ஒரு கற்றுனோம்னா, அல்லாஹ்னு ஒரு கூப்பிட்டோம்னா அல்லாஹ் தாலா என்னுடைய அடியான் என்னை கூப்பிட்றான், என்னுடைய அடியானுக்கு என்ன தேவை என்ன கஷ்டம் அல்லாஹ் இறங்கி வந்து தன்னுடைய அடியானுடைய தேவைகளும் நிறைவேற்றுவான். இன்னும் குறிப்பாக என்னென்னா, ஒரு சின்ன உதாரணம், ஒரு கடைக்காரர் இருக்கிறாரு. அந்த கடைக்காரருக்கு தனிய வேலைகள்லாம் இருக்கிறாங்க, வேலைக்காரங்களும் இருக்கிறாங்க கடையில். அப்போது வேலைக்காரங்க சொல்கிறாங்க, முதலாளியே இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இந்த பொருள் வேணும் அப்படின்றதுக்காண்டி ஃபோன் போட்டார், சரி என்ன பொருள் வேணுமோ பார்சல் போட்டு அனுப்பிச்சுட்ருங்க, என்ன பொருள் வேணுமோ அதுக்கு நான் அமௌண்ட்டை வாங்கி அட்ரஸ் கேட்டு பார்சல் அனுப்பிச்சுட்ருங்க. இன்னொருத்தர் வராரு, அதே மாதிரி கேட்குறா, அவருக்கும் நீங்கள் அனுப்பிச்சுட்ருங்க, நீங்களே பேசி என்ன பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் அவருக்கு என்ன வேணுமோன்னு கேட்டு டப்புன்னு அனுப்பிச்சுடுங்க, அவர் இந்த நேரத்தில் சரக்கு வாங்குகிற விஷயம், அவருக்கு என்னென்ன பொருள் வேணும்னு நீங்களே கேட்டு அனுப்பிச்சுடுங்க அப்படின்ட்டு முதலாளி தன்னுடைய வேலையாட்களை கொண்டு வேலையை முடிப்பார். ஆனால் இன்னொருத்தர் வராரு, இந்த மாதிரி உங்களுடைய நண்பர் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறாரு, உங்கள் நண்பர் உங்கள்கிட்ட பேசணுன்றதுக்காண்டி பேசணுன்றாரு, அப்படி என் நண்பனா ஃபோன் கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கி பேசுவார். இதில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய படிப்பு என்னென்னா, அல்லாஹ் தாலாவிடத்தில் எனக்கு இந்த பொருள் வேணும், எனக்கு இந்த பொருள் வேணும், எனக்கு அந்த பொருள் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அல்லாஹ் தாலா என்ன பண்ணுவான், மலக்குமார்கள் எல்லாம் அந்த மாதிரி உங்கள் அடியானை துவா கேட்குறான், இது வேணும், அப்படியா என் அடியானுக்கு என்ன வேணுமோ என்கிட்ட கேட்குறான்ல நிறைவேற்றி கொடுத்துருங்க, அடியான் கேட்குறான் நிறைவேற்றி கொடுத்துருங்க. இன்னொரு அடியான் இப்படி கேட்குறான், இன்னொரு மலக்கு சொல்லுவான், சரி நிறைவேற்றி கொடுத்துருங்க, என்ன வேணுமோ கொடுத்துருங்க அப்படின்னு தன்னுடைய வேலை ஆட்களை தன்னுடைய மலக்குமார்களை கொடுத்து அல்லாஹ் தாலா தன்னுடைய அடியார்களுக்கு உண்டான தேவைகளை பூர்த்தி செய்வான். ஏன்
அந்த அடியார்கள் எதை கேட்குறாங்க? பொருட்களை கேட்குறாங்க. எப்படி அந்த வியாபாரத்தில் பொருள் கேட்கறதுக்காண்டி ஃபோன் போட்டாங்களோ அதே மாதிரி தன்னுக்கு தேவையான விஷயங்களை கேட்கறதுக்காண்டி ஃபோன் அல்லாட்ட துவா கேட்குறாங்க. அல்லா அந்த முதலாளி வேலைக்காரங்களை விட்டு நீங்கள் முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி அல்லா தஆலா மலக்குமார்களை விட்டு நீங்கள் அவங்களுடைய துவாவை நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. ஆனால் நண்பர் ஃபோன் போடும்போது அந்த முதலாளி ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறார். நண்பன் ஃபோன் போடும்போது முதலாளி எடுத்து பேசுகிறார். எதற்காக? மற்றவங்களெலாம் பொருளுக்காண்டி ஃபோன் போட்டாங்க. மற்றவங்களாம் பொருளுக்காண்டி ஃபோன் போட்டாங்க. நண்பர் யாருக்காண்டி ஃபோன் போட்டாங்க? முதலாளிகிட்ட ஃபோன் பேசணுன்றதுக்காக, தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட ஃபோன் பேசணுன்றதுக்காண்டி அவருக்காண்டி ஃபோன் போட்டார். முதலாளி பேசினார். அதே மாதிரி தான் நாம் என்னைக்கு அல்லாஹ்வை அடைய வேண்டும் என்று நாம் அல்லாஹ்வை அழைக்கின்றோமோ அன்னைக்கு அல்லாஹ்வே நமக்கு கிடைச்சிருவான். ஒரு அரசர் என்ன பண்ணாருன்னா, தன்னுடைய நாட்டு மக்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு, இந்த அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க, உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ ஆளுக்கு ஒரு விஷயம் நீங்கள் எடுத்துக்கங்க அப்படின்றாங்க. மக்கள் எல்லாம் போட்டி போட்டு தேவையான விஷயங்கள் எது காஸ்ட்லின்ட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க. ஆனால் ஒரு பொண்ணு மட்டும் அப்படியே அமைதியாக இருக்குது. அப்படியே நேராக அந்த அரசருடைய கையை பிடிச்சிச்சு. அந்த அரசர் தான். அப்போ அந்த அரசரை திருமணம் முடிக்கும். அந்த ராஜாவை திருமணம் முடித்தால் இந்த உலகமே, இந்த ராஜ்யமே அவருக்கு தான் சொந்தம். எப்படி அந்த அரசருடைய கையை பிடிச்சதுனால அந்த ராஜ்யமே சொந்தமானதோ அதே போன்று நாம் என்னைக்கு அல்லாஹ்வை அடைய வேண்டும் என்று நாம் அல்லாஹ்வை அடைகின்றோமோ அன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா விஷயங்களும் நாம் கேட்காமலே அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு தருவார். அந்த நோக்கத்தில் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை அடைய வேண்டும், அல்லாஹ்வுடைய நேசத்தை நாம் அடைய வேண்டும் என்பதாக நாம் அல்லாஹ்வை கூப்பிட்டோம் சொன்னால் அல்லாஹ் தன்னுடைய அடியார்களை நோக்கி இறங்கி வருவான். ஆக அன்பானவர்களே, அல்லாஹ் உண்மையாகவே நாம் அழைக்கிறது மாதிரி, யாரெல்லாம் எனக்கு இந்தந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்குது, எனக்கு இந்தந்த சோதனைகள் எல்லாம் வருது, எனக்கு இந்தந்த தேவைகள் எல்லாம் இருக்குது, எல்லா தேவையும் காட்டினு நீங்கள் எனக்கு முக்கியமானவையா அல்லா, நீங்கள் எனக்கு வேணும் யா அல்லா, உன்னுடைய பொருத்தம் வேணும் யா அல்லான்ட்டு நினைச்ச மாதிரி மனமுருகி அல்லாட்ட கேளுங்களேன். அல்லாஹ் 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 முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். உன்னுடைய மனசில் என்னென்ன கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்குதோ, எந்த ஒரு மனுஷனும் கஷ்டம் இல்லாமல் இல்லை. எல்லோருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சோதனைகள், ஒவ்வொரு விதமான கஷ்டங்கள். ஆனால் எல்லா கஷ்டங்களையும் நம்ம மனசில் போட்டு உரிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஒரு வார்த்தை, அந்த ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் போதும், அந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கிடும். ஹஸ்பி அல்லாஹ் வ நிஅமல் வக்கீல். நீதியாளனுக்கெல்லாம் சிறந்த நீதியாளனாகிய அல்லாஹ் எனக்கு போதுமானவன். அல்லாஹ் என்னை கைவிட்டுற மாட்டான். எனக்கு ஒரு சோதனை தந்த அல்லாஹ் கைவிட்டுற மாட்டான். ஏன்? அல்லாஹ் நீதியானவன். அந்த நீதியாளன் என்றைக்குமே அநீதம் செய்ய மாட்டான். அப்பேற்பட்ட நீதியாளனாகிய அல்லாஹ் எனக்கு போதுமானவன். அல்லாஹ் எனக்கு எந்த தேவையும் வேணாலும் பூர்த்தி செய்வான். எனக்கு 10th நல்ல மார்க் எடுக்கணும், 10th நான் பெற்றோர்களுக்கு உஸ்தாத்மார்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் எடுத்து நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து தரணும், இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய காலத்தில் அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தோடு வாழணும்,
இது போன்ற என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு கவலைக்குள்ளான விஷயமா இருக்குதோ, இந்த உலகத்தில் நாம் நரகத்துக்கு போயிடுவோமோ, இந்த நரகத்துக்கு போயிடுவோம், பாவமான காரியங்களில் ஈடுபடுவோமோ அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ஹஸ்பி அல்லாஹ் நிஅமல் வக்கீல், மீதமான அல்லாஹ் என்றைக்குமே எனக்கு போதுமானவன், அவன் என்னை என்றைக்குமே வழித வர மாட்டான் என்ற அந்த அர்த்தத்தை உள்வாங்கி அல்லாஹ் போதும், அல்லாஹ் போதுமானவன், அல்லாஹ் போதுமானவன், அல்லாஹ் எனக்கு போதும், அல்லாஹ் எனக்கு போதும், ஹஸ்பி அல்லாஹ் நிஅமல் வக்கீல், ஹஸ்பி அல்லாஹ் நிஅமல் வக்கீல், ஹஸ்பி அல்லாஹ் நிஅமல் வக்கீல், ஹஸ்பி அல்லாஹ் நிஅமல் வக்கீல், حسبي الله ونعم الوكيل، 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 حسبي الله ونعم الوكيل. முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அடுத்தபடியாக தன்னுடைய உயிரை கைப்பற்றுவதற்காக மலக்குல் மௌத் வந்த பொழுது கூட மலக்குல் மௌத் வந்து அனுமதி கேட்குறாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், உங்கள் உயிரை அல்லாஹ் உங்களை சந்திக்கணும்னு விரும்புகிறான், அல்லாஹ் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறான். ரசூலா சொன்னாங்க, நான் அல்லாஹ்வை சந்திக்கிறதுக்கு தயார், நான் அல்லாஹ்வை சந்திக்கிறதுக்கு தயார், ஆனால் என்னுடைய உம்மத்துடைய நிலையை என்னன்னு ரசூல் அல்லாட்ட போய் கேட்டுவாங்களே அப்படின்னு. மலக்குல் மௌத்து போகிறாங்க, அல்லாட்ட கேட்குறாங்க, யா அல்லாஹ், முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் உன்னை ஹபீபாகிய முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க உன்னை சந்திக்க தயாராக இருக்கிறாங்க, ஆனால் அவங்களுடைய உம்மத்துடைய நிலையை பற்றி கேட்குறாங்க. இப்போ ரசூல்லா அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், 2 சாய்ஸ். ஒன்று, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் முதல் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்திலே தோன்றக்கூடிய கடைசி மனிதர் வரையும் உள்ள எல்லா மனிதர்களுக்கும் சொர்க்கம், அதில் பாதி சொர்க்கத்தை ரசூல்லாவுடைய உம்மத்துக்கு, யார்? ரசூல்லாவுடைய உம்மத்தாகிய நமக்கு அந்த பாதி சொர்க்கம். ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்திலிருந்து உலக மக்கள் எல்லாருக்கும் காட்டிலும் இந்த பாதி சொர்க்கம் யாருக்கு? நமக்கு. மிச்ச பாதி சொர்க்கம் மீதமுள்ள நபிமார்களுடைய உம்மத்து. இது ஒரு சாய்ஸ். இன்னொரு சாய்ஸ் என்னது? ரசூலுல்லாஹ் யார் யாருக்கெல்லாம் ஷஃபாத்து பண்ணுறாங்களோ அவங்களெலாம் சொர்க்கத்துக்கு விடுறது அப்படின்றாங்க. மலக்குல் மௌத்து போகிறாங்க ரசூலுல்லாஹ்ட்ட, அல்லாஹ் அவங்களுக்கு 2 சாய்ஸ் கொடுத்துருக்குறான். ஒன்று, உங்களுடைய உம்மத்தார்களுக்கு சொர்க்கத்தில் பாதி சொர்க்கம், மற்ற உம்மத்தார்களுக்கெல்லாம் சேர்த்து பாதி சொர்க்கம். இது ஒரு நிபந்தனை. இன்னொரு சாய்ஸ் என்னென்னா, நீ யார் யாருக்கெல்லாம் ஷஃபாத்து பண்ணுறீங்களோ அவங்களெலாம் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க அப்படின்னா. இப்போ ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க, என்னுடைய டார்கெட் என்னுடைய உம்மத்தை சார்ந்த எந்த நபர் பாவம் செஞ்சிருந்தாலும் சரி, நரகத்தில் அனுபவித்து தாமதித்தாலும் சரி, இல்லை வேகமாக சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் சரி, ஆனால் என்னுடைய உம்மத்தில் ஒரு நபரை கூட விடாமல், என்னுடைய ஒரு நபரை கூட சொர்க்கத்தில் அழைத்து செல்லாமல் நான் ஓய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய உம்மத்திற்காக ஷஃபாத்தினை கையை எடுத்தாங்க. எப்போ? ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரூஹை கைப்பற்றக்கூடிய சமயத்தில். அப்பேற்பட்ட சமயத்திலும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உம்மத்தி உம்மத்தி உம்மத்தி, என்னுடைய சமுதாயம் என்னுடைய சமுதாயம் என்னுடைய சமுதாயம் என்று நம்மளையே நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்பேற்பட்ட ரசூலுல்லாஹ் மேலே நம்ம எப்படி பிரிய வைக்கிறோம்? உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரசூலுல்லாஹ் வஃபாத் ஆகிட்டாங்கன்னவனே யாராச்சும் ரசூலுல்லாஹ் வஃபாத் ஆனதாக சொன்னீர்கள் என்று சொன்னால் அவங்களுடைய தலையை நான் வெட்டிடுவேன். அவங்க 40 நாள் தூர் சீனா மலைக்கும் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் போன மாதிரி ரசூலுல்லாஹ் போயிருக்காங்க, 40 நாள் கழித்து திருப்பி அதே இடத்துல எந்திரிச்சிடுவாங்க அப்படின்ட்டு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களால் அந்த மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
தன்னுடைய வாழ்க்கை முடியும் வரையிலும் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நிழலில் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்த சஹாபாக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல. அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்கிறாங்க, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க வஃபாத் ஆயிட்டாங்க, இந்த உலகத்தை விட்டு போயிட்டாங்கன்னு அவனே கதறி அழுகின்றார்கள். உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, மதீனத்து சஹாபாக்கள், மக்கத்து சஹாபாக்கள் எல்லோரும் பித்தம் பிடித்ததை போன்று அங்கங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. அன்னைக்கு நாள் இல்லை, அது நாளிலிருந்து அவர்களுக்கு அந்த நேரமே ஓடலை. அவ்வளவு ரசூலுல்லாஹின் மீது பிரியம், ரசூலுல்லாஹ் உம்மத்தின் மீது அவ்வளவு பிரியம். ஆனால் உம்மத்தாகிய நமக்கு யார் மேலே பிரியம்? இந்த உலகத்தின் மீது தான் பிரியம் வச்சுருக்கோம். ஆனால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய உம்மத், அவங்கள நினச்சி பார்க்கணும். அவங்க நமக்காக எவ்வளோ பாடுபட்டு இருக்கிறாங்க. நாம் அவங்களுக்காக என்ன செஞ்சோம்? ஒன்றும் செய்யலை. ரசூலுல்லாஹ் நினச்சி, யார் ரசூலுல்லாஹ், இத்தனை நாள் அவனை மறந்து வாழ்ந்துட்டோம், யார் ரசூலுல்லாஹ், உன்னை பார்க்காம துர்நஷ்டவாளிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், யார் ரசூலுல்லாஹ், உன்னை பார்க்காத நிலையில் நாங்கள் மரணிச்சிடக்கூடாது, யார் ரசூலுல்லாஹ், உங்கள் மீது அதிகமாக முஹப்பத் வர எங்களுக்காக அல்லாஹ் இடத்துல துவா செய்யுங்க, யார் ரசூலுல்லாஹ், நீங்கள் என் கனவுல வாங்க, யார் ரசூலுல்லாஹ், எங்களுக்காக ஷஃபாஅத் செய்யுங்க, யார் ரசூலுல்லாஹ், உங்களோட சொருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நசீபை தாங்க, யார் ரசூலுல்லாஹ் என்று ரசூலுல்லாஹ் அழைக்கணும். ரசூலுல்லாஹ் அழைச்சு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முஹப்பத்தை பிரியத்தை நாம் ஏற்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள கனவுல நினைச்சு கனவுல காணக்கூடிய நசீபையும் சொருக்கத்தில் அவர்களுடன் நம்முடைய குடும்பத்தார்களுடன் இருக்கக்கூடிய நசீபையை தந்தருள் புரிவானாக. ரசூலுல்லாஹ் அழைத்தவாறு, ரசூலுல்லாஹ் அழைத்தவாறு நாம் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு சலவாத்தும், ரசூலுல்லாஹ் அழைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சலவாத்தும் நாளைக்கு ரசூலுல்லாஹ்ட்ட எடுத்து காட்டப்படும். என்னுடைய உம்மத்தார்கள் என்னை உண்மையாக மனமுருகி என்னை அழைத்தார்கள், என் மீது பிரியம் கொண்டார்கள். அப்பேற்பட்ட உம்மத்திற்கு, அப்பேற்பட்ட உம்மத்தினுடைய கனவுல அவர்கள் முன்னால் நான் காட்சி தராமல் இருப்பது சரியில்லைன்ட்டு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வெகு விரைவில் நம் கனவில் வந்து நம்மை தரிசிக்கக்கூடிய நல்ல நசீபை தருமளவிற்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நாம் அழைக்க வேண்டும். முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ், 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 முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்.